Welcome to our physics class. So we are discussing about classical physics or classical mechanics. Then the topic is the scattering in a central force field. We know that central force means it is the inverse square force. So it obeys the inverse square law. For example, gravitational force, electrostatic force, etc. Here we central force field scattering. So here incident particle. For example, in the case of Rutherford scattering, the incident particle is alpha particle. So the target is gold foil, okay, gold nucleus. So this incident particle. So incident particle nucleus scatter. That angle is known as scattering angle phi. Okay. So this explain cheyidirikunadu scattering nu parayunna process explain cheyidirikunadu Geiger, okay, Geiger mass done, and finally it analyzed by Rutherford, okay, Geiger, Marsden and Rutherford. So particle is central force in the distance. This is known as impact parameter. So what is impact parameter? It is the perpendicular distance between velocity and central force. It is the perpendicular distance between velocity and central force. This is B. Velocity direction, that's central force impact parameter, that is B plus dB. Okay. So next one, flux density. What do you mean by flux density? Flux density means it is the number of incident particle per unit area, per unit time. That is unit area. That is incident particle perpendicular area, unit area, unit time number of particles. So that is the flux density I. Okay. So we will consider B in the impact parameter, velocity impact parameter B plus dB. Now this scatter direction equivalent, symmetrical scatter. So that's scatter circular symmetry circular scatter. Okay, so B and B plus dB in the impact parameter. This is scatter. Okay, number of particles, incident number of particles, number equal to, that is 2 pi B dB. 2 pi B dB into I. So this is the number of particle incident per unit time, per unit area. Okay, number of particle incident per unit time. That is 2 pi B dB into I. That is equation number 1. Okay, next one. Now this scatter scatter. So repulsive force and attractive force. So in the case of gold foil experiment, repulsive force. Now scatter a solid angle, that is d omega. That is phi and phi minus d phi. This particular direction solid angle, that is d omega. Okay. Now d omega is solid angle. That is 2 pi. Okay, 2 pi r sin phi, then r d phi.
2 pi r sin phi എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ആർ ഡി ഫൈ, അതായത് ഇത് ദിസ് ഈസ് ഏരിയ അല്ലേ, അതായത് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന വരിക. സോ 2 pi r sin phi r d phi divided by r square. Here r square ഇത് cancel ചെയ്ത് പോകും. Then equation become 2 pi sin phi d phi. This is equation number 2. So ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആംഗിൾ ആണ്, സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ്, number of particle scattering in d omega per unit time. അതായത് ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ ഡി ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. Here sigma of phi is known as scattering cross section. Okay, scattering cross section എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ആ ടാർഗറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒമേഗ. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ. അപ്പം ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ 2, ഇക്വേഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ 2, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ 2. ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi b dBi equal to sigma of phi d omega i, sigma of phi, okay, d omega i. ഇവിടെ ഡി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, എന്താ 2 pi sin phi d phi അല്ലേ, അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. then equation become 2 pi b, okay, db, okay, I into sigma of phi into 2 pi sin phi d phi, 2 pi sin phi d phi into I. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, കാരണം ഐ ഇന്റൻസിറ്റി രണ്ട് ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. then 2 pi ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഓക്കെ, that means sigma of phi equal to BdB divided by sin phi d phi. Okay, so this is equation number 4, equation number 5, okay, equation number 6. This is equation number 6. Okay, so sigma of phi means scattering cross section. So equation 6 represent the scattering cross section in terms of impact parameter and scattering angle. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കും. റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ്, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ്, അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ അകലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയും, അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് കുറയും. സോ വെൻ ബി ഇൻക്രീസ്, okay, b increase, phi decrease, scattering angle decrease. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്, കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഫിനോമിന നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ റുദർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സും രണ്ട് സ്കാറ്ററിംഗിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പൽസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. അതായത് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ഫൈ. Okay, then B is the impact parameter. It is the perpendicular distance between velocity, the direction of velocity, and the direction of central force. Okay, so impact parameter എടുക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആണ്, അതായത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആണ്, എനർജി ഈക്വൽ ആണ്, ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് എന്താ, ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ ബി എന്നുള്ള ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ബി പ്ലസ് ഡി ബി. സോ വിത്തിൻ ബി ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ഡി ബി അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ, ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. Okay, number of incident particle equal to 2 pi b dbi. That is equation number 1. Then scatter ചെയ്യുന്നത് പോകുന്ന ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു, അത് വിത്തിൻ ഫൈ ആൻഡ് ഫൈ മൈനസ് ഡി ഫൈ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഏരിയ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi r sin phi into r d phi divided by r square. So r square cancel ആയി 2 pi sin phi d phi. അതാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സോളിഡ് ആംഗിൾ. എന്നാൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ ആംഗിളിനാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ d omega per unit time, അതായത് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിലൂടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ into d omega into I. Where sigma of phi is the scattering cross section. ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ, ആ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, ഒരു സർക്കിളിൽ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ ആക്ച്വലി സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. അതാണ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ ഡി ഒമേഗ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ ഡി ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, സോ ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ 1ഉം ഇക്വേഷൻ 3ഉം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ 2 അല്ല ഇക്വേഷൻ 3. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi b dbi ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ d omega I. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. സോ ഹിയർ I cancel 2 pi b, 2 pi cancel, then sigma of phi equal to minus b db divided by sin phi d phi. Okay, so this is equation number 6. Okay, then central force, we know that central force F of r, എന്താണ് F of r equal to ZE, എന്നാൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് Z-E divided by r square. So this is equation number 7. Okay, ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? V of r equal to Z dash, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ r എന്നായിരിക്കും, ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, Z dash E square divided by r. This is equation number 8. Okay, we know that the F of V of r equal to minus K by r. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ K എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? K ഈക്വൽ ടു
that is minus z dash e square. This is the value of k. Equation number 9, value of k. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മൈനസ് z dash e square. കാരണം സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം കെയുടെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. 1/r. 1/r equal to, that is mu k by L square into 1 plus e cos theta minus theta 0. ഇതാണ് ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഓർബിറ്റിന്റെ 1/r. ഓക്കെ, എൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ 1/r equal to mu k divided by L square into 1 plus e cos theta minus theta 0. ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എസെൻട്രിസിറ്റി equal to root of 1 plus 2e L square divided by mu k square. Mu k square ആണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ E equal to root of 1 plus 2e L square divided by mu k square. So this is equation number 10. Okay, this is equation number 11. Okay, and ഞാൻ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ, ഈ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇക്വേഷൻ 9 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ 10. 10ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം 1/r equal to mu into, ഇവിടെ എന്താ വരിക? മൈനസ് വരുന്നത്, അത് മൈനസ് z dash e square, okay, by L square into 1 plus e, okay, cos theta minus theta 0. Okay, that is equation number 12. This is equation number 12. Okay, then അപ്പോൾ ഇവിടെ θ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിന്റെ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് θ 0 നമുക്ക് ഇവിടെ പൈ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻ 1/r equal to എന്താ വരിക? mu, കാരണം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് mu z dash e square divided by L square into e cos theta minus 1. കാരണം cos പൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ്, ആ ഓർബിറ്റിന്റെ ഓക്കെ 1/r, അതിന്റെ റേഡിയസ്, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. mu, ദിസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് z dash. z എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ, അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അതുപോലെ z dash അവിടെയുള്ള ടാർഗറ്റിൻ്റെത് e square, ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ദിസ് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. then e is the eccentricity. നമ്മൾ ഓർബിറ്റിന്റെ കേസ്, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓർബിറ്റിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എസെൻട്രിസിറ്റി ആണിത്, കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? F(r) equal to z e into z dash e divided by r square. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. ദെൻ V(r), അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് z square, z dash e square divided by r. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. ദെൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് k/r എന്നുള്ള ടേംസിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ v equal to minus k/r എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കെയുടെ വാല്യൂ, ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? മൈനസ്, അതായത് മൈനസ് k/r എന്ന് എഴുതുന്നത്. V(r) equal to minus k/r. V(r) equal to minus k/r. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? മൈനസ് z dash e square എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9.
ഇതിങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓർബിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ 1/r = μk / L² into 1 + e cos θ - θ0. So here mu is the reduced mass, കാരണം ഇത് two body problem ആണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ് മ്യൂ, കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേം, അതുപോലെ തന്നെ എൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം, ഈ എസെൻട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ 1/r നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കെയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതുപോലെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് √1 + 2e L² / μk². ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. Then 1/r = നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 9 substituted in 10. 1/r = -μ z z' e² L² into 1 + e cos θ - θ0. That is equation number 12. Then നമ്മൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. Then orbit is symmetric, that is θ0 = pi. Then equation 12 become 1/r = μ z z' e² L² into e cos θ - 1. That is equation number 13. So this is the equation for orbit, scattering orbit. ഓക്കെ, ആ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ്, ആ റേഡിയസിൻ്റെ 1/r അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്, 1 റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാം mvr എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക, മ്യൂ. ഓക്കെ, v0 r എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ b ആണ്, ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14. So mu reduced mass, v0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡന്റ് വെലോസിറ്റി, b is the impact parameter. So അങ്ങനെയാണ് L² എന്തായിരിക്കും, L² = μ², okay, v0² b². Okay, that is equation number 15. അതിനാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. Then we know that the incident particle, ഈ ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി, that energy is kinetic energy. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ, അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ്, ആ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യാതെ വളരെ കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോകും. That means at that time the total energy equal to kinetic energy, half mu v0². That is equation number 16. അതായത് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾ, ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും, ടോട്ടൽ എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് half mv0². ഓക്കെ, ദെൻ ഇക്വേഷൻ 15 നമുക്ക് ഈ v0² വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഇക്വേഷൻ 15 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് v0² = എന്താ വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് L² / μ² b². ഇതാണ് v0². ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 17. അപ്പോൾ ഈ v0² വാല്യൂ, ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 17 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ 16ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു 1/2 mu v0², that is L² divided by μ² b². Okay, here mu and μ² അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Okay, then L² = this is equation number 18 കൊടുക്കാം. Then L² എന്താ വരിക, that is 2e mu b². This is the value of L². അതായത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി, റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് L² = 2e mu b². Okay, then we know that the eccentricity നമുക്കറിയാം in the equation. Eccentricity = √1 +
2e L square divided by mu k square. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ 11 ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 11ലേക്ക് ഈ L സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂക്കേഷൻ അതായത് 19 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ 19 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ 11 ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇക്വേഷൻ ബിക്കം E equal to root of root of 1 plus 2e L square എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? വീണ്ടും 2e വീണ്ടും 2e ഇവിടെ എസെൻട്രിസിറ്റി 2e പിന്നെ mu b square divided by mu k square. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ mu ക്യാൻസൽ ആയി. ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 20 കൊടുക്കുക. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 20 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒന്നും കൂടി റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻട്രിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1 plus 2e into 2e, അതായത് 4e സ്ക്വയർ എന്ന് വരും into b സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും 2e b by k, ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം, പിന്നെ all raised to 1/2, കാരണം റൂട്ടിനെ ഞാൻ 1/2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. That is equation number 21. So this is the equation for eccentricity in terms of energy and impact parameter. അപ്പോൾ എനർജിയുടെയും ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്ററിന്റെയും ടേമിൽ നമ്മൾ എസെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മളിവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം L ഈക്വൽ ടു mvr എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൽ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ m എന്ന് പറയുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് mu into v0 into b is the impact parameter. So ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. L square equal to mu square v0 square then b square. That is equation number 15. Then impact parameter increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. That time energy is completely the kinetic energy, that is half mu v0 square, that is equation number 16. Then v0 square equal to L square by mu square b square, that is equation number 17. Next നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ 17 equation 17 substituted in 16, that is E equal to 1/2 mu L square by mu square b square, that is equation number 18. Then L square equal to 2e mu b square, that is equation number 19. So angular momentum നമ്മൾ എനർജിയുടെയും ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്ററിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് എഴുതി. ഇനി ഇത് എസെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. We know that the eccentricity equal to root of 1 plus 2e L square by mu k square. That is equation number 11. Equation 11ലേക്ക് equation 19 substituted in 11, that is eccentricity equal to root of 1 plus 2e into 2e into mu b square by mu k square. So mu cancel. Then finally we get eccentricity equal to 1 plus 2e b divided by k all square all raised to 1/2. That is equation number 21. Equation number 21 ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. That is eccentricity equal 1 plus 2eb divided by z dash e square all raised to square all raised to 1/2. That is equation number 21. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എസെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. കാരണം ഇവിടെ ഈ 1 എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ട്. എസെൻട്രിസിറ്റി ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എസെൻട്രിസിറ്റി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. That means the path of the scattering particle, that is hyperbola. ഇതാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ഫൈ ഈക്വൽ ടു നോക്കൂ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എത്രയാണ്? 180 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പൈ മൈനസ് 2 തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 22. സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ഫൈ തീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. ഫൈ ഈക്വൽ പൈ മൈനസ് 2 തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എന്തായിരിക്കും 2 theta എന്ന് പറയുന്നത് 2 theta equal to that is pi minus phi or theta equal to pi by 2 minus phi by 2. So this is equation number 23. അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 5 by 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 അല്ലേ? കോസ് 90 മൈനസ് 5 by 2 or cos pi by 2 minus 5 by 2. That is equal to sin 5 by 2. Sin 5 by 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? കോസ് തീറ്റയെ അതിൻ്റെ ഫൈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫൈയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 24. ഓക്കെ, 24. കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ കോസ് 90 മൈനസ് 5 by 2 ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ 5 by 2. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് കോസ് തീറ്റയുടെ ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ പഴയ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 13ലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ 13 എന്താ പറയുന്നത്? 1/r ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ മ്യൂ z ഡാഷ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1. ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 13 ആയി. ഇക്വേഷൻ 13. When r is very large, വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 1/r എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇത് 0 ആവും. അങ്ങനെ 0 ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഈ വാല്യൂ മ്യൂ z ഡാഷ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. പിന്നെ 0 ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ? ഈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1 ഈ ടേം ആണ് 0 ആവുക. That means e cos theta minus 1 0. Then we know that cos theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? sin 5 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? e sin 5 by 2 minus 1 equal 0. Okay, so this is equation number 25. This is equation number 26. That means e sin 5 by 2 equal to 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ വരിക? e sin 5 by 2 equal to 1 വരും. That is sin 5 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 by eccentricity. That is equation number 27. Is 27. Okay. Then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് cosec 5 by 2. Cosec 5 by 2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് eccentricity. Cosec 5 by 2 equal to eccentricity. That is equation number 28. Then we know that cot square 5 by 2 equal to cosec square 5 by 2 minus 1. Equation number 29. Okay, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് cot square 5 by 2 equal to cosec square 5 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സ്ക്വയർ അല്ലേ? cosec എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇ അല്ലേ? cosec 5 by 2 ആണെങ്കിൽ cosec സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 30. അപ്പൊ cot square 5 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇക്വേഷൻ 21 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ 21 ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാണ്. അതാണ് eccentricity is greater than 1. That means the path of the particle or orbit of the particle is hyperbola. ഈ ഫിഗർ നോക്കുക. ഈ ഫിഗറിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 2 പൈ മൈനസ് 2 തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 22. ദാറ്റ് ഈസ് 2 തീറ്റ ഈക്വൽ പൈ മൈനസ് 5. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 5 by 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 23. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് pi by 2 minus 5 by 2. That is cos 90 minus 5 by 2. That is sin 5 by 2. That is equation number 24. Then we know that equation 13. അതായത്
Equation 13 പറയുന്നത് 1 by r equal to mu z z dash e square by l square into e cos theta minus 1. When r is very large, അതായത് ഈ ടാർഗറ്റ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ 1 by r becomes 0. അപ്പൊ ഇത് 0 ആവണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതൊരിക്കലും 0 ആവില്ല, ഈ ടേം 0 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് e cos theta minus 1 equals 0. That is equation number 25. Okay. Then cos theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? sin 5/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That is e sin 5/2 minus 1 equals 0. That is equation number 26. Okay. That is e sin 5/2 equal to 1. Then sin 5/2 equal 1 by e. അതായത് 1 by എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് sin 5/2 ആണ്. അപ്പോൾ എസെൻട്രിസിറ്റിയെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിളിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി. Okay, then we know that the cosec 5/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? E ആയിരിക്കും. That is 28. Equation 28. Then cot square 5/2 equal to cosec square 5/2 minus 1. That is equation number 29. Then cot square 5/2 equal to e square minus 1. That is equation number 30. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ 20 സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ 21 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 30 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോട്ട് സ്ക്വയർ 5/2 ഈക്വൽ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1, അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 30 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ 21 സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഈ ഓൾ റൈസ് ടു 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും, ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 2 EB ഡിവൈഡ് ബൈ, ഓക്കെ, z ഡാഷ് e സ്ക്വയർ, z ഡാഷ് e സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ. That is equation number 31. Next one, e square minus 1 ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? That is equal to 2EB divided by z dash e square all square. Okay, that is equation number 32. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, e square minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് സ്ക്വയർ 5/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? കോട്ട് സ്ക്വയർ 5/2, കോട്ട് സ്ക്വയർ 5/2 ഈക്വൽ ടു 2EB ഡിവൈഡ് ബൈ z സ്ക്വയർ e സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, ഓൾ സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട് 5/2 എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് e സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോകും. That is equation number 33. അപ്പോൾ cot 5/2 equal to 2EB by z square, z dash e square. That is equation number 33. Okay, this is cot 5/2. Then അപ്പോൾ നമുക്ക് cot 5/2യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് b കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, b നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 2EB ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? z ഡാഷ് e സ്ക്വയർ കോട്ട് 5/2, z ഡാഷ്, ഓക്കെ, e സ്ക്വയർ കോട്ട് 5/2. സോ ദിസ് ഈസ് 2EB. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ b ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? b ഈക്വൽ ടു z ഡാഷ് e സ്ക്വയർ കോട്ട് 5/2, okay, divided by 2e. Okay, so this is equation number 34, this is equation number 35. So equation 35 represent the equation for impact parameter. Impact parameter na nammal scattering angle lum അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി. That is z dash e square cot 5/2 by 2e equal to b. Okay, ഒന്നുകൂടി ഇത് പറയാം. This is the equation for eccentricity.
equation 21 and square ചെയ്യുന്നു. So E square equal to 1 plus 2EB divided by Z dash E square all square. Okay, that is equation number 31. Then E square minus 1 equal to 2EB 2EB by Z dash E square all square. So ഇതെന്താ E square minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് cot square theta ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ cot square theta equal to 2EB by Z dash E square all square വരും. അങ്ങനെയാണ് cot 5 by 2 equal to 2EB by Z dash E square. That is equation number 33. Okay. Then നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം B equal to Z dash E square cot 5 by 2 by 2E. Okay, that is the value of B impact parameter. Okay, that is equation number 35. Equation 35, impact parameter equation ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Z dash E square cot 5 by 2 by 2E, that is equal to B. Then ഇതിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 1 by 2 Z dash E square cosec square 5 by 2 d5 by 2E equal to dB. That is equation number 36. Then we know that equation 6, that is sigma of phi equal to minus B dB by sin phi d phi. That is equation number 6. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ dB യുടെ വാല്യൂയും B യുടെ വാല്യൂയും ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇക്വേഷൻ 35 and 36, ഇക്വേഷൻ 35 and 36 substituted in ഇക്വേഷൻ 6ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള, അതായത് ബി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഫൈ കുറയുന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒരു ടേം Z dash E square by 2E അത് കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം? Z dash E square by 2E അത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു cot 5 by 2. ഓക്കെ, cot 5 by 2. പിന്നെ അടുത്തത് cosec square 5 by 2, cosec square 5 by 2 into d5. Okay, divided by sin phi d5, sin phi d5. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇവിടുത്തെ 2. ഓക്കെ, അതായത് ബിയുടെ വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് ബി, ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാനിവിടെ സൈൻ ഫൈന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് 5/2, ഇത് 5/2ലുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് 5/2ൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈൻ ഫൈ. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 സൈൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 4 cos 5/2 into sin 5/2 ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിലാണ്. 4 cos 5/2 sin 5/2 അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും? That is sigma of phi scattering cross section equal to Z dash E square by 2E. Okay, 2E whole square into cot 5/2 into cosec square 5/2 d5. Okay, d5 divided by 4 cos 5/2 into sin 5/2. Okay, അപ്പം സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സിഗ്മ ഫൈ ഈക്വൽ Z dash E square by 2E all square into cot 5/2 into cosec square 5/2 d5 divided by 4 cos 5/2 sin 5/2. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ
ഓക്കെ, അവസാനം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് z dash e square by 2e, okay, whole square divided by 4 sin raised to 4 5 by 2. കാരണം ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. ഓക്കെ, sin raised to 4 5 by 2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ. നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് പറയാം. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 35 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബി, ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 36. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, സിഗ്മ ഓഫ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഡി ബി ബൈ സൈൻ ഫൈ ഡി ഫൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. So equation 35 and 36 substituted in 6, that is sigma of phi equal to z dash e square by 2e all square quad phi by 2 into cosec square phi by 2 d phi divided by 2 sin phi d phi. Okay, ഈ 2 sin phi d phi നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 cos phi by 2 sin phi by 2. Okay, 2 sin phi d phi യെ 2 sin phi d phi, sorry, 2 sin phi യെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? That is 4 cos phi by 2, 4 cos phi by 2 into sin phi by 2, sin phi by, ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. കാരണം sin alpha plus beta equal sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, അതിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ബീറ്റ ഈക്വൽ 5 by 2 കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എന്തിനാ 5 by 2 വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവസാനം z dash e square by 2e all square divided by 4 sin raised to 4 5 by 2. Okay, this is the scattering cross section. ഓക്കെ, ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് സ്കാറ്ററിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന്, റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിലും സംഭവിക്കാം, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിലും സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ രണ്ട് കേസിലും ഇവിടെ സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട്, അതായത് മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും, അങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിലും റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിലും സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുമ്പം ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റലിലെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന, സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഇക്വേഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. റുദർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിങ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൻ്റെ കുറേ കൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക, കാരണം എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.